स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर एडवोकेट बार एसोसिएशन में ईद मिलन कार्यक्रम। आज बीजापुर के वकील संघ के समुदाय भवन में मुस्लिम वकीलों की ओर से ईद मिलाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश की एकता, सद्भावना और हर धर्म के साथ समन्वय और भाईचारे के संबंधों को मजबूत करने के तहत मुस्लिम वकीलों ने सरखुरमा पेश करके एकता की मिसाल पेश की। इस मौके पर बात करते हुए धर्म गुरुओं ने अपने भाषण में हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर जोर दिया। कार्यक्रम में कई सीनियर जूनियर वकीलों सहित समाज के गण्यमान्य व्यक्ति भागी रहे। Muslims observe the fast and purify their soul. On the eve of Ramadan, since last 25 years we have been endeavoring to set an example of celebrating the congregation Eid. The objectives of today's gathering is very importantly from the present set of circumstances of the society. At this point of time, the solution is we have to go back to the regions, which is the only means of uniting the people rather than pushing them back into the darkness of ignorance. All the great religions of the world preaches the oneness of God and humanity. All human beings are equal. And so far as oneness of God is concerned, Srimad Bhagavad Gita says, Ekam Brahma Dvite Naste Naste Pinche. The Lord of universe is one. There is no second Lord. He is one. The Holy Quran enjoins the same thing. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illallah wa rahmanur rahim. Your Lord is one. Your God is one. Pray one God and worship one God. Some people say Brahma, some people say God, and some people say Allah. साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಾದ ಮಹಾತ್ಮ ಜಗದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢರನ್ನ, ಮಹಾಮೌನಯೋಗಿ ಗುರುನಾಥ ಅವರನ್ನ, ಆರೂಢ ಜ್ಯೋತಿ ಪೂಜ್ಯ ಅಜ್ಜನವರನ್ನ, ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ವಿಜಯಪುರ ಷಣ್ಮುಖಾರೂಢ ಮಠದ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಾಂತಾಶ್ರಮದ ಉಭಯಶ್ರೀ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಹಿಡಿದವರಿಗೆ ಸದಸ್ಯರವಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಸಮಾನತೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಸಾರುವಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದ ಫಾದರ್ ಅವರಲ್ಲಿ, ಮೌಲಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರಲ್ಲಿ, ಉಪಸ್ಥಿತ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ವಂದಿಸಿ, ಧರ್ಮ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಸಾರ್ಥಕ ಬೇಕು. ನಾವಂತರೂ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅವರಂತರ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಧರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅವರಂತರ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಳಗೆ ತಿಳಿಯೋದಾಗಿಲ್ಲ ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋ ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಯಾಕೆ ಬೇಡದಲ್ಲಿ? ಗಾಳಿ ಕೇಳದವನು ಈ ಧರ್ಮದವನೇ ಅಂತ, ನೀರು ಕೇಳದವನು ಈ ಧರ್ಮದವನೇ ಅಂತ, ಬೆಳಕು ಕೇಳದವನು ಈ ಧರ್ಮದವನೇ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಧರ್ಮ ಕೇಳೋದಾಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಧರ್ಮ ಮಾಡೋದು? ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾರಗಳ ಸಂಗಮ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರ ಭಾವಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನ ಸಾರಿದವರು ಹೆಂಗ ಸಾರಿದ್ರೆ ಮೊದಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ doctors destroy health. We live in a world media destroys information. Knowledge destroys knowledge. Knowledge justice. Religion destroys unity. Just what happened yesterday in the parliament. Some of you might have watched. All the MPs were taking their oath. And this is the slogans. We have a name of different gods. And if these slogans makes us unity or does it break disunity? It's up to you to answer. Because the word religion
comes from a word, Greek word, religare. The actual meaning of religare in English is bond. So you're all familiar with the bond. Bond binds two people, two parties. So the religion must bind two people, me and you. ಪರಸ್ಪರ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ, ಪರಸ್ಪರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಬದುಕುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ನನಗೆ. ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕುವ, ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಸಂವಾದಗಳಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಬ್ಬಗಳಿವೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಎರಡು ಹಬ್ಬಗಳು, ಒಂದು ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತರ್ ಹಬ್ಬ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ. ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತರ್ ಹಬ್ಬ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ರಂಜಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಆದರೆ ರಂಜಾನ್ ಎನ್ನುವುದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳು, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ರಂಜಾನ್. ರಂಜಾನ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತರ್ ರಂಜಾನಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದಾದ ಹಬ್ಬ ಹಜ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ, ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಈದ್ ಉಲ್ ಅಜ್ಹಾ ಹಬ್ಬ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದನ್ನ ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದವರು ಹೇಳಿದರು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ. ಅವರು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇವರು ಎಷ್ಟು God is an omniscient, omnipresent and omnipotent. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರು खुदा हर जगह में रहता है, खुदा हर वक्त सुनता है, खुदा बहुत ताकतवर है. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮಾನವತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಅವರು ಮೊದಲು ಮಾನವರಾಗುವುದಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂದಿದೆ, ಜಾನಪದಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಹೋಗಿವೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ನಿಂತಿರುವುದು ಮಾನವತೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಮಾನವತೆಯಿಂದ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮಾನವತೆಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರ 1948ರಲ್ಲಿ ಈ ಆದಾಗ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ದಂಡವನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಕರುಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸಮಾನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟಿಸ್, ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಲಿಬರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿಯನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲಲ್ಲೇ ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್, ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ, ಲಿಬರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇದನ್ನು ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ನ್ಯಾಯದಿಂದ ನಡೆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತಗಳ ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ 4 ಪುರುಷತ್ವದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಮರಣದಿ ಮುಂದೆಯನ್ನು ಭೂತವು, ಪ್ರೇತವು, ಪುನರ್ಜನ್ಮವು, ಪರಲೋಕವು, ಅದೇ ತಿರುಗಿ ಬಂದವರಿಲ್ಲ, ವರದಿ ತಂದವರಿಲ್ಲ, ಧರೆಯ ಬಾಳ್ಗದರಿದ್ದೇನು. ಅವರಿಗೆ और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए YouTube में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।